میں ہوں دعا بٹ، آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا یہ بھول جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ خود اس میں گر سکتا ہے، لیکن انتقام لینے والے تو مر کر بھی انتقام لیتے ہیں۔ ایک لالچی انسان کا قصہ جس نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حسب روائی چینل میں نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ریاکشن ود دعا بٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ رات تقریباً آدھی گزر چکی تھی جب ٹوبہ ٹیک سنگھ کے پلیٹ فارم پر ٹرین آ کر رکی۔ اس ٹرین میں چند دوستوں کا گروپ بھی سوار تھا جو پلیٹ فارم پر اترا۔ یہ کل 7 دوست تھے جو فیصل آباد کرکٹ کا میچ دیکھنے گئے تھے۔ سب دوست ہنستے مسکراتے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ عظیم اور وقاص کا گھر کیونکہ اسٹیشن کی دوسری طرف تھا، اس لیے وہ وہیں سے جدا ہو کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ باقی دوست آگے چل پڑے۔ آہستہ آہستہ سہیل اور مزمل بھی جدا ہو گئے۔ اب 3 دوست نوید، حسن اور ساجد چلے جا رہے تھے۔ ان کے گھر کیونکہ شہر کے آخر پہ تھے اس لیے وہ تیز تیز چل رہے تھے۔ اتنے میں ساجد کا گھر قریب آ گیا اور وہ بھی اپنے گھر کی طرف مڑ گیا۔ اسی طرح آخر کار نوید اکیلا رہ گیا۔ اس کا گھر قبرستان کے بالکل سامنے تھا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اچانک اس کا دل خوف سے تقریباً بند ہو گیا کیونکہ سامنے قبرستان کے دروازے پر ایک انسانی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ چاند کی روشنی میں وہ نہایت ہیبت ناک منظر تھا جو ایک کمزور دل انسان کی موت کے لیے کافی تھا۔ لاش کا چہرہ بری طرح ادھڑا ہوا تھا، اس کا سینہ چاک تھا جس سے دل غائب تھا۔ خون اس کے جسم سے اوپر رہا تھا، اس کے عین نیچے خون کا چھوٹا سا تالاب بن چکا تھا اور جہاں نہایت مکروہ قسم کے کیڑے خون پی رہے تھے۔ لاش کی آنکھیں تقریباً باہر کھوکھلی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے تیز زرد رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نوید کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا اور سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اب اچانک لاش میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس کے ہاتھ اپنی گردن میں بندھی ہوئی رسی کی طرف تھے۔ اس نے رسی کھینچ کر توڑ ڈالی اور شڑپ کی آواز کے ساتھ نیچے گر پڑی۔ اس کے نیچے گرتے ہی وہ مکروہ کیڑے تیزی سے اس کے جسم سے چمٹ گئے اور اسے نوچنے لگے۔ لاش کے منہ سے نہایت دلخراش چیخ نکل جو پورے قبرستان میں گونج گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نوید کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ چیخ کی یہ آواز جو دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھی اس کے دوست حسن نے بھی سنی جو نوید سے سب سے آخر میں جدا ہوا تھا۔ اس کا گھر بھی نوید کے گھر کے نزدیک تھا۔ وہ چونک کر اٹھا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اتنے میں ایک اور چیخ بلند ہوئی اور حسن کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ یہ آواز قبرستان کی طرف سے آئی تھی۔ اس نے اسی طرف دوڑ لگا دی۔ اسی اثنا میں پہلے سے مختلف چیخ ابھری۔ یہ آواز سن کر حسن ٹھٹک کر رہ گیا کیونکہ یہ نوید کی آواز تھی۔ وہ بے تحاشا دوڑتا ہوا قبرستان کا موڑ مڑ گیا۔ سامنے ہی وہ خوفناک لاش نوید کی گردن کو دبوچے ہوئے کھڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حسن جہاں تھا وہیں جھٹکے سے رک گیا کیونکہ لاش کا رخ اسی طرف تھا، اس لیے اس نے حسن کو دیکھ لیا۔ وہ نوید کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ نوید بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ لاش نے حسن کی طرف ہاتھ بڑھانے شروع ہی کیے اور منہ کھول کر چیخ ماری۔ حسن کو اچانک جیسے ہوش آ گیا، اس نے فوراً ایت الکرسی کا برج شروع کر دیا۔ جیسے ہی ایت الکرسی کی آواز لاش تک پہنچی وہ ٹھٹک کر رک گئی اور پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حسن نے اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاش نے قبرستان کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور درختوں کے پیچھے کہیں گم ہو گئی۔ لاش کے ساتھ ہی وہ مکروہ کیڑے جو نوید کا خون چوس رہے تھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حسن فوراً نوید کی طرف بڑھا۔ کیڑوں نے اس کا برا حشر کر دیا تھا۔ اس کی گردن، بازو اور ٹانگوں پر ان کے کاٹنے کے نشان موجود تھے اور ان سے خون رس رہا تھا۔ حسن نے اسے جھنجھوڑا تو اس کے منہ سے آہ کی آواز نکلی اور ہوش میں آتے ہی ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ حسن نے نوید سے کہا کہ ہوش میں آؤ، لاش بھاگ چکی ہے۔ تو نوید نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور کہا، حسن، اس نے میری گردن پکڑی تھی، وہ میرا گلا دبا رہی تھی۔ حسن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اٹھو، ہوش میں آؤ، وہ بھاگ چکی ہے۔ حسن نے نوید کو اٹھایا اور نوید کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب اس نے بیل بجائی تو تھوڑی دیر بعد نوید کا بھائی آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ وہ نوید اور حسن کو اس حال میں دیکھ کر چونک پڑا
اور فوراً ان دونوں کو اندر لے گیا۔ حسن نے ان کا سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد جب نوید کو پوری طرح ہوش آیا تو اس نے لاش کے بارے میں مکمل تفصیل بتائی۔ اس کے بھائی نے اسی وقت محلے کے لوگوں کو جگایا اور وہ سب لاٹھیاں کلہاڑیاں اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے، لیکن حسن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں پہلے خون کا تالاب تھا اب وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ ہی وہ رسی جس پر لاش لٹک رہی تھی اور نہ ہی وہ مکروہ کیڑے۔ حسن ان کو اس طرف لے آیا جہاں لاش نے نوید کی گردن پکڑی تھی، وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں وہ ادھر ادھر کوئی نشان تلاش کرنے لگے کہ اچانک جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے ان میں سے ایک آدمی کی چیخ فضا میں گونجی اور سب کے دل دہل گئے۔ سب اس کی طرف بڑھے اور خوف زدہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے جہاں دائیں آنکھ کے قریب وہی مکروہ شکل والا کیڑا چمٹا ہوا تھا جو تقریباً ایک بڑے بچھو کے برابر تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیڑا اس کے رخسار میں سوراخ کر کے اس کے منہ میں اتر گیا اور حلق سے ہوتا ہوا دل تک پہنچ گیا۔ وہ آدمی تکلیف کی شدت سے بری طرح چیخ رہا تھا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بڑھ کر اسے تھام لے۔ پھر اس کے سینے میں سوراخ ہوا اور وہ کیڑا جو رخسار کے رستے داخل ہوا تھا اس کے سینے سے نمودار ہوا اور ساتھ ہی خون کا فوارہ اس کے جسم سے خارج ہوتا ہوا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ آدمی بے ہوش ہو گیا۔ اچانک ایک عجیب سا شور بلند ہوا، تمام لوگوں کے سانس خوف کے مارے بند ہو گئے کیونکہ اسی طرف کے لاتعداد کیڑے تیزی سے بڑے چلے آ رہے تھے۔ سب لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ آدمی وہی بے بسی کی حالت میں پڑا رہا۔ دوسری صبح نماز کے وقت تمام لوگ اپنے گھروں میں بند رہے، کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ دن کے وقت تمام لوگ پھر اکٹھے ہوئے اور دوبارہ قبرستان والے موڑ کی طرف چل پڑے۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، حتیٰ کہ لاش کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ لوگوں نے اس لاش کی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر کار تھک ہار کر واپس آ گئے۔ اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی گئی۔ پورے شہر میں خوف و ہرس پھیل گیا۔ ادھر نوید کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، وہ سوتے میں چیخنے لگتا اور باہر نکلتے ہوئے ڈرتا۔ حسن روزانہ اس کو دیکھنے اس کے گھر جاتا۔ نوید کے گھر والوں نے ایک پیر صاحب کے متعلق سنا جو بہت کرامت والے تھے۔ وہ نوید کو لے کر اس کے پاس گئے۔ وہ پیر صاحب نزدیکی گاؤں کے پاس جھونپڑی میں رہتے تھے۔ وہ ابھی جھونپڑی کے پاس پہنچے ہی تھے کہ اندر سے آواز آئی، وہی ٹھہرو۔ آواز میں عجیب قسم کا رعب اور جلال تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ باہر آئے، ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ انہوں نے فوراً کچھ پڑا اور نوید کی طرف پھونک ماری اور کہا تم اپنے ساتھ ایک نہایت خطرناک اسیب لے کر آ رہے تھے جو میں نے بھگا دیا ہے، اب اندر آ جاؤ۔ وہ سب پیر صاحب کے ساتھ اندر جھونپڑی میں چلے گئے۔ اندر فرش پر کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی تھی، کونے میں ایک گھڑا پڑا ہوا تھا، پاس ہی ایک پلیٹ میں کھانا پڑا ہوا تھا جس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ نوید کے بڑے بھائی نے پیر صاحب کو تمام واقعات سنائے اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ پیر صاحب نے واقعات سننے کے بعد آنکھیں بند کر لی۔ وہ کچھ دیر اسی حالت میں بیٹھے رہے، پھر بولے یہ ایک نہایت ہی خطرناک لاش ہے۔ یہ لاش اصل میں ایک راجا کی ہے جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک ریاست میں حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ راجا کے وزیر کا بیٹا بھی اس کا ہم عمر تھا۔ وزیر ایک لالچی اور خود غرض انسان تھا۔ وہ راجا کو راستے سے ہٹا کر تخت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک جادوگر سے گٹھ جوڑ کی۔ جادوگر نے اسے کہا کہ اگر جو نوید کا ہم شکل تھا اس کے خون کا ایک پیالہ اسے لا دے تو وہ اس پر ایسا عمل کر دے گا کہ راجا اور اس کا بیٹا خود بخود مر جائیں گے۔ لالچی وزیر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور واپس آ گیا۔ ایک رات اس نے اپنے بیٹے کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ اس کا بیٹا کھانا کھاتے ہی بستر پر پڑا اور سو گیا۔ وزیر نے اس کے بازو میں خنجر سے کٹ لگایا اور خون کا ایک پیالہ بھر لیا۔ اس نے زخم پر کپڑا باندھا اور خود تیزی سے جادوگر کے پاس آیا۔ جادوگر نے کہا آج سے 2 دن بعد یہ پیالہ واپس لے جانا۔ وزیر 2 دن بعد پھر جادوگر کے پاس گیا۔ جادوگر نے اسے خون کا پیالہ پکڑاتے ہوئے کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس میں سے کچھ خون راجا کو کسی طرح پلا دو اور باقی خون راجا کے بیٹے پر پھینک دینا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، یہ خون کسی طرح بھی تمہارے جسم پر گرنے نہ پائے۔ وزیر یہ سن کر واپس آیا اور خون کا پیالہ احتیاط سے سنبھال کر رکھ لیا۔ ایک دن راجا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ دربار سے اٹھ کر محل میں چلا گیا۔ شاہی حکیم کو بلایا گیا۔ چلاک وزیر نے شاہی حکیم سے دعا کی بوتل پکڑی اور نظر بچا کر تھوڑی سی دعا گرا کر اس میں خون ملا دیا۔ راجا نے دعا پی لی اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی طبیعت اچانک اور زیادہ بگڑ گئی۔ وزیر یہ دیکھ کر چھپکے سے وہاں سے نکل آیا اور تیزی سے راجا کے بیٹے کے کمرے کی طرف
तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला, सामने राजा का बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो आस्तगी से उसकी तरफ बढ़ा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसका पाँव तपाई से उलझ गया और वो गिर पड़ा। तमाम खून इसके जिस्म पर पड़ गया। वजीर खौफ की शिद्दत से चीख उठा, मगर अब देर हो चुकी थी। उसका जिस्म पिघलने लगा। राजा का बेटा उस शोर से उठ गया। उसके सामने एक नहायत खौफनाक और रंगोटे खड़े कर देने वाला मंजर था। वजीर का तमाम जिस्म पिघल कर काले स्याह बड़े बड़े नहायत गलीसा शक्ल के कीड़ों में तब्दील हो रहा था, और देखते ही देखते ये कीड़े बेशुमार हो गए। इन कीड़ों ने सर उठाकर राजकुमार की तरफ देखना शुरू कर दिया। राजकुमार दहशत ज़दा अपने बिस्तर पर बैठा था। उसमें इतना हौसला नहीं था कि वो किसी को आवाज देकर बुला ले। अचानक उसे अपनी कमर पर किसी चीज के चलने का एहसास हुआ। वो चीख मारकर उठा, मगर अब देर हो चुकी थी। वो कीड़े उसके बिस्तर पर पहुंच चुके थे। इधर राजा की तबीयत बिगड़ती चली गई। उसका जिस्म इतना सुर्ख हो गया कि यूं महसूस होने लगा कि अभी ये फटकर बिखर जाएगा। अचानक वहाँ मौजूद लोगों ने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। राजा के जिस्म का ऊपर का हिस्सा सुर्ख होता चला गया। फिर अचानक चरचरा की तेज आवाज आई। राजा का सीना दिल से लेकर पेट तक फटता चला गया। उस सुराख में से अनगिनत मकरूज शक्ल के कीड़े बाहर उमड़ने लगे। वहाँ मौजूद तमाम लोग उठकर भाग खड़े हुए, मगर अब वो चारों तरफ से फंस चुके थे। महल में चारों तरफ वही कीड़े फैले हुए थे। आस्ता आस्ता महल में मौजूद तमाम जानदार खत्म हो गए, सिवाय इन कीड़ों के जो हर तरफ दंदनाते फिर रहे थे। वो महल असेब ज़दा मशहूर हो गया कि राजा की लाश अपने इंतकाम के लिए भटकने लगी है। वो वजीर के बेटे के हर हम शक्ल का गला घोंट कर हलाक कर देती है, और ये मकरूह कीड़ों जिन्होंने वजीर की लाश से जन्म लिया है, उसका गोश्त मिनटों में चट कर जाते हैं। पीर साहब ने रवानी से मुकम्मल कहानी सुनाते हुए कहा, ये दहशतनाक कहानी सुनकर नवीद और इसके घर वाले हिलकर रह गए, क्योंकि ये नहायत खौफनाक कहानी थी। नवीद की वालदा ने रोते हुए कहा कि पीर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं तमाम उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगी, हमारी मदद कीजिए। पीर साहब ने सोचकर कहा कि इसका एक ही इलाज है और वो नहायत खतरनाक है। नवीद का बड़ा भाई बोला, पीर साहब आप हमें बताएं, हमसे जो कुछ हो सका हम करेंगे। पीर साहब बोले, ये काम नवीद ही को करना होगा। फिर नवीद की तरफ देखकर कहा, बेटा यहाँ से तुम्हें कोयटा जाना होगा। कोयटा शहर के जनूब मगरब में तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर एक बस्ती आती है। उस बस्ती से गुजरकर सामने एक छोटी सी पहाड़ी है। उस पहाड़ी की दूसरी तरफ बहुत बड़ा खंडर है। ये असल में राजा का बहुत बड़ा महल था। तुम्हें उस महल का रिहायशी हिस्सा ढूंढना होगा और किसी तरह इसके अंदर उतरना होगा, क्योंकि असेब ज़दा होने के कुछ अरसे बाद वो जमीन में दंस गया था और इसकी ऊपर वाली मंजिल खंडर बन गई। बेटा नीचे उतरकर तुम्हें राजकुमार का कमरा ढूंढना होगा, मगर याद रखना महल में हर तरफ वो मकरूह कीड़े फिर रहे हैं। तुम्हें नीचे उतरते ही बुलंद आवाज से आतल कुर्सी की तिलावत शुरू करनी पड़ेगी। इस तरह वो तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे, क्योंकि वो जादू की पैदावार है। बेटा राजकुमार के कमरे में बस वही प्याला पड़ा है, उसमें थोड़ा सा खून है, क्योंकि उस पर जादू किया गया है, इसलिए वो अब तक उसी तरह पड़ा है। लेकिन एक बात याद रखना, जब प्याला पकड़ लो तो आयतल कुर्सी पढ़ना छोड़ देना। उस खून की वजह से कोई कीड़ा तुम्हारे करीब नहीं आएगा। इसके बाद तुमने एक काम और करना है, इन तमाम कीड़ों को गौर से देखना। इनमें से कुछ कीड़े बड़े हैं जिन्होंने वजीर के साथ से जन्म लिया है। ये कुल 4 हैं। इनको तुमने इस जार में बंद करना है। पीर साहब ने एक जार नवीद को पकड़ाते हुए कहा, उसका तरीका ये है कि आग जलाकर उस खून को गर्म करना है। उसकी खुशबू से वो बड़े बड़े कीड़े तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अब तुम 2-3 कतरे खून के जार में डाल देना और इसे जमीन पर रख देना। कीड़े तेजी से जार में दाखिल हो जाएंगे। तुम फुर्ती से जार का मुंह बंद कर देना। फिर वो खून लेकर राजा के कमरे में चले जाना और फुर्ती से बिस्तर पर मौजूद राजा के ढांचे पर फेंक कर आग लगा देना। वो जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन ख्याल रखना तुम आग लगाकर जल्दी से बाहर आ जाना, वरना तुम भी वही भस्म हो जाओगे। महल से बाहर निकल कर वापसी कोटा आना। उस जार को संभाल कर रखना। अगर वो कीड़े आजाद हो गए तो बहुत तबाही मचाएंगे। इनको लेकर सीधा मेरे पास आना, मैं इनको खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब तुम जाओ, अल्लाह ताला खुद तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन पीर साहब रिहायशी हिस्से को ढूंढेंगे कैसे? नवीद का बड़ा भाई बोला। पीर साहब ने जवाब दिया, बेटा महल का सिर्फ वो हिस्सा जो राजा और इसके खानदान के लिए मखसूस था वही जमीन में उतर गया है, बाकी का तो वैसे ही रह गया था। तुम्हें मालूम हो जाएगा। जाओ अब इस काम में देर न करो। पीर साहब ने ये कहकर आंखें बंद कर ली और वो सब उल्टे पैर
निकल आए। शहर वापस आकर नवीद और इसके भाई ने कोटा जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने हसन को भी साथ ले लिया और दूसरी सुबह बजरिया ट्रेन कोयटा के लिए रवाना हो गए। दूसरे दिन वो तकरीबन 4 बजे कोटा पहुंचे। कोयटा पहुंचते ही वो अपने एक अजीज के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने खाना वगैरह खाया और नहाकर ताज़ा दम हो गए। हसन बोला, अब हमें जल्दी से राजा के महल की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि पीर साहब ने कहा था कि जितनी जल्दी हो सके ये काम करना है। नवीद के बड़े भाई ने कहा, तो फिर देर किस बात की, यहाँ से कार पर चलते हैं। सब उठ खड़े हुए और ड्राइवर को साथ लेकर चल पड़े। तकरीबन 12 बजे के करीब वो बस्ती में जा पहुंचे। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। आगे क्योंकि पहाड़ी रास्ता था इसलिए उन्होंने कार बस्ती में ही छोड़ दी। वो पहाड़ी पर चढ़ते हुए दूसरी तरफ आ निकले। वहाँ दूर ही से ही राजा के महल के खंडरात नजर आ रहे थे। वो तेजी से इसकी तरफ बढ़े। अब वो खंडरात में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने महल का रिहायशी हिस्सा तलाश करना शुरू किया। सबके दिल खौफ से धड़क रहे थे। एक जगह वो मोड़ मुड़े तो सामने ही महल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैठा हुआ नजर आया। ये वही रिहायशी हिस्सा था जिसकी इन्हें तलाश थी। वो तेजी से इसकी तरफ बढ़े और अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगे। आखिर इन्हें एक जगह से सीढ़ियां नीचे जाती नजर आई, लेकिन सीढ़ियों का रास्ता एक बहुत बड़े पत्थर ने बंद कर रखा था। उन्होंने बहुत जोर लगाया मगर पत्थर से मस न हुआ। वो थक हार कर बैठ गए। अचानक एक अजीब बात हुई। पत्थर खुद ब खुद हिलने लगा और थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा जमीन से बुलंद हुआ और फिर तैरता हुआ दूर जा गिरा। और इसके साथ ही पीर साहब की आवाज सुनाई दी, नवीद उठो और हिम्मत करके अंदर दाखिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासर है। इसके साथ ही आवाज आना बंद हो गई। नवीद जल्दी से उठा और जार को मजबूती से काबू किया और अपने भाई से गले मिला और हसन की तरफ देखता सीढ़ियां उतर गया। इसने बाआवाज बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अब एक हैरतनाक वाकया पेश आया। नवीद क्या देखता है कि वो महल जो पहले अंधेरे में डूबा हुआ था अचानक रोशन हो गया। नवीद ने देखा कि महल बहुत खूबसूरत है और जगह जगह कैंडलें रोशन हैं। अचानक एक तरफ से शोर बुलंद हुआ। नवीद ने चौंक कर उस तरफ देखा तो खौफ से इसके लंगोटे खड़े हो गए, क्योंकि बेशुमार शक्ल के कीड़े इसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसने और जोश से अतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो कीड़े वही रुक गए। नवीद अतल कुर्सी पढ़ता हुआ इधर बढ़ा जिधर से ये कीड़े आए थे। वो कीड़े इसके रास्ते से काई की तरह फटना शुरू हो गए। आखिरकार वो एक कमरे में पहुंच गया। यही राजकुमार का कमरा था। कमरा नहायत शानदार अंदाज में सजा हुआ था। कोने में एक बिस्तर पर एक ढांचा पड़ा हुआ था जो कि यकीनन राजकुमार का था। नवीद ने प्याला ढूंढना शुरू कर दिया। बिस्तर के नीचे से उसे वो प्याला मिल गया और वाकई उसमें थोड़ा सा खून बाकी था जो जमा भी नहीं था। वो जल्दी से बाहर आ गया। अब महल में हर तरफ से चीखों पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कई बदरूहें मिलकर बैन कर रही हों। नवीद ने जल्दी से आग जलाई और प्याला उसके ऊपर रख दिया। अब हर तरफ से ढांचे निकल निकल कर इसकी तरफ आ रहे थे और उन्होंने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा रखा था। नवीद का खौफ के मारे बुरा हाल था। अचानक उसे 4 बड़े बड़े कीड़े अपनी तरफ बढ़ते हुए नजर आए। उसने फौरन थोड़ा सा खून जार में डाल दिया और जार को जमीन पर रख दिया। वो कीड़े बड़ी तेजी से इसमें दाखिल हो गए। नवीद ने फौरन जार का मुंह बंद कर दिया। उस काम से फारिग होकर राजा का कमरा तलाश करना शुरू किया। जल्दी उसे राजा का कमरा मिल गया। उसने फौरन बाकी खून बिस्तर पर पड़े ढांचे पर फेंकना शुरू कर दिया और जलती हुई लकड़ी जो अपने साथ लेकर आया था ढांचे पर फेंक दी। ढांचे को फौरन आग लग गई। इस काम से फारिग होकर नवीद ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अचानक इस पर पानी गिरा। इसने गौर किया तो वो खून था। वो चीखें मारता हुआ सीढ़ियों पर गिरा और बेहोश हो गया। जब इसे होश आया तो वो अस्पताल में था। इसके पास ही हसन और उसका बड़ा भाई खड़े थे। वो उठने लगा तो हसन ने पकड़ लिया और लटा दिया और कहा, अभी लेटे रहो, तुम्हें सख्त चोटें आई हैं। नवीद ने पूछा, मुझे क्या हुआ था? बस मुझे तो इतना ही याद है कि मेरे ऊपर खून गिरा था और मैं ठोकर खाकर सीढ़ियों पर गिर पड़ा। उससे आगे मुझे कुछ मालूम नहीं। नवीद ने तफसील बताते हुए कहा, हमने तुम्हारी चीखों की आवाज सुनी और तुम्हें देखने भागे तो तुम हमें सीढ़ियों के पास ही गिरे हुए मिले। हम आयतल कुर्सी पढ़ते हुए नीचे उतरे, तुम्हें उठाया और साथ ही वो जार जो तुमने बेहोश होने के बावजूद मजबूती से थाम रखा था वो भी साथ ले आए। हम तुम्हें लेकर बस्ती वापस आए और कार में डालकर शहर ले आए और वो महल जब हम बाहर निकले तो तेजी के साथ जमीन में दफन हो गया और अब वहाँ सिवाय बड़े बड़े
गढ़ों के कुछ नहीं है। हसन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, नवीद के बड़े भाई ने कहा, हम यहाँ से अब सीधे स्टेशन पर जाएंगे, जहाँ से गाड़ी पकड़कर वापस टोबा टेक सिंह जाएं। थोड़ी देर बाद तीनों अस्पताल से बाहर आए और टैक्सी में बैठकर रेलवे स्टेशन पहुँच गए। नवीद क्योंकि जख्मी था इसलिए इसके लिए पूरा बर्थ लिया गया ताकि वो आराम से सफर कर सके। टोबा टेक सिंह पहुँचते ही वो फौरन पीर साहब के पास पहुँचे और जार इनके सुपुर्द कर दिया। पीर साहब ने फौरन जार को आग पर रखा और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और फिर आस्था से जार पर फूंक मारी तो एक नहायत खौफनाक दिल दहला देने वाली चीख बुलंद हुई और वो तीनों अपनी अपनी जगह पर हिलकर रह गए। कुछ देर बाद पीर साहब ने फिर फूंक मारी लेकिन अब कुछ न हुआ। उन्होंने एक छड़ी उठाकर जार पर मारी तो जार एक जबरदस्त धमाके के साथ टूटकर बिखर गया, लेकिन इसमें से कीड़ों की बजाय एक इंसानी खोपड़ी निकली जो मुकार वजीर की थी। पीर साहब बोले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जादूगर के जादू का जोर टूट चुका है और अब तमाम कीड़े फना हो चुके हैं। तीनों ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और पीर साहब को सलाम करके बाहर निकल आए। यूं एक खतरनाक लाश जो न जाने कितने इंसानों का कत्ल कर चुकी थी अपने अंजाम को पहुंची। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, बुरा करने वालों का अंजाम बुरा ही होता है। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।